ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। अब मैं कौन उपाय करूं, जेह विद मन को संसा चूकै, पाव निद पार पारों। अब मैं कौन उपाय करूं, जेह विद मन को संसा चूकै, पाव निद पार पारों। जन्म पाए कछ भलो ना कीनो, ताते अधिक डरों। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच तारों। गुरमत सुन कछ ज्ञान न उपजियो, पस ज्यों उदर भरों। कहो नानक प्रभ बिरद पछानो, तब हों पतित तारों। दंडोत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो हो प्रभु, नानक दे कर हाथ। डोलन ते राखो हो प्रभु, नानक दे कर हथ। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अज दे ये विशेष गुरमत समागम आप समूह इलाके दी साध संगत, भाई साहब भाई गुरविंदर सिंह जी उन्हां वल्लों आयोजित किए गए। मैं पूछ रहा सी ये समागम किस संबंध विच है। दस रहे सन गुरु तेग बहादुर साहब दा शहादत वाला दिन इस महीने दे अखीर विच 28 नवंबर नूं आ रहा है। उस शहादत दहाड़े नूं समर्पित है। साध संगत, मैं समय विच रह के सिर्फ गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह उन्हां दा जीवन और जेड़े अमृत बचन साडे कोल उन्हां दे मौजूद ने गुरु ग्रंथ साहिब विच, मैं सिर्फ उस बाणी का जिक्र ही करना है।
मेरे अति सन्मानयोग ज्ञानी भगवान सिंह जी, ਜਿਹੜੇ बहुत अच्छे तरीके नाल पंथक स्टेजां दा संचालन करते ने। परमेश्वर ने बोल विच भी दम बख्शिया है और इन्हां दी लेखनी विच भी सतगुरु जी ने रस भरिया है। कई बारी कई ऐसे विद्वान जिन्हां ने घालना बहुत कीती है, पर कौम जदों उन्हां नूं भुल जांदी है, जदों ये लेख लिखते ने फिर उन्हां दी याद ताज़ा हो जाती है। आओ साध संगत, क्योंकि भाई साहब जी ने आप जी नूं दस ही दिता है, मैं बड़ी स्पष्ट जी गल कहना। मैं तो इको कहना, जिन्हें गुरबाणी की कथा लई सदना मैनूं जरूर सदो। जे करंट मसले ते होर कोई सुनना प्लीज मेरे कोलों कुछ भी नहीं। आओ असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे चरनां दा सहारा लईए। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उचारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असीं सुबह और शाम पार ब्रह्म परमेश्वर दे सन्मुख अरदास करने का। जेड़ी अरदास आप जी श्री हरमंदर साहिब सुनते हो, इस अरदास दे जेड़ा आरंभ वाला पदा है वो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का उचारण किया हुआ। आप आना गुरु तेग बहादुर साहब जी ते। उस पहले पदे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना जिक्र कोई नहीं किया। उस विच सिर्फ 9 पातशाहियां तक जिक्र है, पर उसनूं ध्यान नाल सुनियो कि सब तो पहला परम सत परमेश्वर दा चिंतन करके गुरु नानक साहिब जी दे ध्यान धरन दा जिक्र है। सिर्फ एक तुक गुरु नानक साहिब जी दे, फिर गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी ते गुरु रामदास जी तो सहायता प्राप्ति लई बेनती है। फिर गुरु अर्जुन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ते गुरु हर राय साहिब महाराज, उन्हां दा सिमरन किया गया है। लो भाई ध्यान नाल सुनियो। ध्यायक है, सहायक है, सिमरो है। उस तो बाद गुरु हरकृष्ण साहिब जी महाराज, उन्हां दा ध्यान भी है ते उन्हां दा दर्शन भी है। किट्ठा 2 शब्द कह दे। उन्हां नूं ध्यान दा जिक्र कीता है ते उन्हां दे दर्शन दीदार दा जिक्र कीता है। उस तो बाद एक तुक विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने पिता सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब दा जिक्र किया है। उस विच उन्हां ने गुरु तेग बहादुर साहिब दे सिमरन दा जिक्र किया है। असीं सारे रोज पाठ करने आ ते वो पाठ है हजूर दा प्रथम भगवती सिमरक है, गुरु नानक लई ध्याए। आप जी ध्यान नाल बेनती सुनियो। गुरु नानक साहिब महाराज जी दे ध्यान दा उत्थे जिक्र है। उन्हां नूं मैं ध्याउंदा हां। गुरु गोबिंद सिंह बचन कर रहे, प्रथम भगवती सिमरक है गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास। ये लफ्ज सानू बदलने नहीं चाहिए, क्योंकि ये 7 गुरां दी बाणी है। फिर गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास ते गुरु रामदास, उन्हां तो सहायता दा जिक्र किया है। प्रथम भगवती सिमरक है गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। 3 पातशाहियां तो सहायता दा। फिर इस तो अगे 3 पातशाहियां दा जिक्र एक तुक विच अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरों श्री हर राय। याद रखियो, ध्याए, सहाय,
हुण तीसरा पड़ाव आ गया सिमरो मैं सिमरदा हां, सिमरो श्री हर राय। अगे फिर गुरु हरकृष्ण साहब का जिक्र है कि श्री हरकृष्ण ध्याइयै जिस डिठे सब दुख जाए। ये दो लफ्ज ने, एक ध्याइयै ते दूसरा डिठे, दर्शन करना। ये बड़े गहरे शब्द ने सारे कि गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं याद करना ते उन्हां दे दर्शन करन नाल सारे दुखां दी निवृत्ति हो जाती है। श्री हरकृष्ण ध्याइयै जिस डिठै सब दुख जाए। इस तो बाद फिर हजूर अपने पिता जी का जिक्र करते हैं। वो शब्द है तेग बहादुर सिमरे। लफ्जी अर्थ बड़े सौखे ने। एक कमाल की गल, 10 पातशाहियां विच जे भाषा के पक्षों देखिए, केवल गुरु तेग बहादुर साहब ने जिन्हां दा नाम फारसी विचों आया है। क्योंकि अज कई बार जो नाम रखने हैं ना, पिछले दिन चलो मेरा विशा नहीं, वैसे किसे क्या भाई साहब बच्चे का नाम रखना, पर यह शब्द तो फारसी का है। तो मैं उन्होंने बेनती की सी भी सिख कदी भी किसी भाषा नाल नफरत नहीं करता, क्योंकि सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब का नाम फारसी विचों है, ते गुरु गोबिंद सिंह दे छोटे साहबजादे बाबा फतेह सिंह का नाम फारसी विचों, वो परशियन है। साडी तां खालसा ते फतेह जिहड़ा बुलाने हैं, ये भी फारसी विचों है। खालसा भी परशियन है ते फतेह शब्द भी परशियन है। मैं फिर अर्ज करांगा, तेग बहादुर सिमरे। गुरु तेग बहादुर दा सिमरन कीतियां, याद कीतियां, इहदा फल की मिलता है जी? क्योंकि मैं कोई गल गुरु तेग बहादुर साहब तो बिना नहीं करनी कोई। आप जी अज आयो गुरु तेग बहादुर साहब नूं चेते कर लई, ते इत्थे बैठन दा, इत्थे बोलन दा, इत्थे सुनन दा फल की है? गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे आ कि पिता गुरु तेग बहादुर नूं सिमरिए ते 9 निधियां घर विच आ जांदियां ने। ते दूसरा, जिथे भी गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं कोई याद करदा है, सच एवे पिता जी ओदी सहायता वास्ते पहुंचदे आ। फिर अर्ज सुनियो कि एक हजूर दे याद कीतियां घर किसी चीज दी कमी नहीं रहिंदी। दूसरा, जिथे भी याद करो वो अंग संग ने। ते असीं पढ़दे आ तेग बहादुर सिमरे, घर 9 निध आवे धाए। 9 निधियां, हालांकि गुरबाणी ने वैसे स्पिरिचुअल अर्थ 9 निधियां दे शास्त्रां वाले नहीं कीते। 9 निध अमृत प्रभ का नाम देही मैं इसका विश्राम, महाराज ने शब्द बरते। इत्थे फिर बेनती, घर 9 निध आवे धाए, ते अगे महाराज कहते सब थाई होए सहाय, हर थां ते मददगार ने। थोड़ा जिहा आपां हजूर दा जीवन ज्यादा डिटेल च नहीं, पर मेरी इच्छा है भी जे आपां बैठे हाँ, ये नहीं कि संगत भी जेड़े बैठे उन्होंने पता कोई नहीं, फिर भी आपां जे दोहरावांगे ते सानू इतिहास और हजूर दे जीवन दे विचों जो सिक्ख्यावां ने, रूहानी तौर ते ताजगी मिलेगी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का आगमन अमृतसर साहब की धरती ते होया है। सिख जगत ने हजूर की शताब्दी मनाई पिछले साल जन्म दी। हजूर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज गुरु हरगोबिंद साहब दे संतान विचों सब तो छोटे बच्चे, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब दे 5 बेटे ने ते एक हजूर दी बेटी है। जदों आप जी श्री अमृतसर साहब जाते हो, दास कई बारी बेनती करदा है गुरु के महल जरूर दर्शन करियो, क्योंकि गुरु जोत ने तकरीबन 58 साल उस घर विच अपना निवास रखा है। 58 साल। गुरु रामदास जी, गुरु अर्जुन देव जी ते गुरु तेग बहादुर वैगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी, ये तकरीबन जे 3 पातशाहियां दा समा आपां मिथीए ते 1 सदी तो अद्धी सदी तो वध गुरु जोत ने अपना घर नूं बनाया। एक होर गल, अमृतसर विच 2 दर्शनी ड्योड़ियां ने। एक दर्शनी ड्योड़ी हरमंदर साहब जाने आ, सब नूं पता ओदा। एक दर्शनी ड्योड़ी बाजार दे विच है। जदों आपां गुरु के महल तो आउणे आ ते रस्ते विच, क्योंकि पता तां नहीं लगदा उपरों छत्ती हुई है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। क्योंकि जदों सतगुरु गुरु के महल तो गुरु जोत तुरदी सी, इस दर्शनी ड्यूटी तो हरमंदर साहब सामने दिसदा हुंदा सी। हुण तां चलो बाजार उसर गए, महाराज ने उसार दिते। मैं बेनती करांगा, बाबा गुरदित्ता जी गुरु हरगोबिंद साहब दे सब तो वड्डे बेटे ने।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਡਰੌਲੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਬੇਟੇ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਦੋਤੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਸ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਜਾਂਦੇ 3-4 ਵੱਜ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ? ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਬੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ 5:30 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਗਿਣੋ, ਤਕਰੀਬਨ 6-6.5 ਘੰਟੇ, 7 ਘੰਟੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6-7 ਘੰਟੇ ਨੀਂਦ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਸੰਗਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 8-9 ਵਜੇ ਉੱਠਨੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵਰਤ ਲਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਟੇ ਤਾਂ 4 ਆਪ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਉੱਥੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਦੀਨ ਰਛਕ। ਸੁਣਿਓ, ਦੀਨ ਰਛਕ, ਦੀਨਦਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੰਕਟ ਹਰਨ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਦੀਨ ਬੰਧੂ, ਸੰਕਟ ਹਰਨ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ 1621 ਨੂੰ, ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਚਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ 1631 ਨੂੰ। ਉਹ 125 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਜੀ ਕੇ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਨੇ। 125 ਸਾਲ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 4 ਦਿਨ, 125 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 113 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। 113 ਸਾਲ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ। 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,
6 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8 ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹਾਲੂਲ ਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਟਾਈਮ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਲਜਾਗਣ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ 6 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 6 ਘੰਟੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਦਿਆ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਵਿਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਤੂਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੌੜਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਦਾੜੀ ਲੰਬਾਈ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾੜਾ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਚੌੜਾ ਸੀ, ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਦੀ ਚੰਚਲਤਾਈ ਚ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਮੌਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਕੋਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਵੇਤ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਨੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਭਾਵਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਤਿਆਗ ਮਲ ਸੀ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਮ ਹੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਮਨੋਤ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ। ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਨੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਦਿਨ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲਖਨੌਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਹੋ, ਵਿਆਹ ਕਹੋ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਸੱਚੀ ਲੋ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ, ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 2 ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਦਾ ਬਕਾਲੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਨਕੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ।
गल बिल्कुल छोटी, कोई एडी वड्डी ज्ञान की गल नहीं। बेबे नानकी जिथे लफ्ज आउंदा है, ਇਹਦੇ अर्थ ने गुरु नानक साहब तो 5 साल वड्डी भैन, क्योंकि अज हुण साडे घरां 'च बेबे नहीं वरदे। मैनूं पता सी अपनी नानी नूं बेबे आंदे सन, अपनी दादी नूं बेबे, लोग अपनी मां नूं बेबे कहिंदे सन। हुण साडी शब्दावली चेंज हो चुकी है। याद रखियो, ये साडी कौम दी बोली दे पतन दा कारण बनेगा जो साडे घरां चल रहा। बेबे शब्द बाणी च भैन भी आया ते बेब भी आया। पहला प्यार लगा थन दुध, दूजा माए बाप की सुध, तीजा भैया भाभी बेब। बेब तो शब्द बेबे बने। मैं संखेप जी बेनती करा कि बेबे नानकी गुरु नानक साहब दे भैन, जिथे माता नानकी आ जाए ओदा अर्थ गुरु हरगोबिंद साहब दे महल ते गुरु तेग बहादुर साहब दे माता, ते जिथे इकल्ला बीबी नानकी आए ओदा अर्थ है शाम सिंह अटारी दी बेटी ते कंवर नौ निहाल सिंह दे घरों महाराजा खड़क सिंह दी नूह। मैं फिर बेनती करा, महाराज ने कीरतपुर साहब फैसला किया भी गुरियाई गुरु हर साहब जी ने, माता नानकी जी ने यह बेनती की, महाराज आप जी दा पुत सब तो छोटा, किसी नाल बोलदे भी नहीं। बोलन दा मतलब अपने आपे च रहिंदे ने, क्योंकि जिन्ने वड्डे साके करने होण ना ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ भी बहुत ज़्यादा चाहिए है। साके ਐਵੇਂ नहीं ਹੁੰਦੇ, बोलते नहीं, मसंदा ਨੂੰ ज़्यादा मिलते नहीं। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब ने उस वक्त एक शस्त्र कटार, एक रुमाल, एक पोथी दे के क्या समा आएगा एक दिन तेग बहादुर सतगुरु जी बारे, ये बेटा साडा गुरियाई गुरगद्दी ते विराजमान होएगा। नाल क्या ਇਹਦੇ घर ਜਿਹੜਾ पुत्र जन्म लएगा ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ना कोई होया ते ना किसी ने होना है। पर अज तो बाद तुसी कीरतपुर नहीं रहना। महाराज जी ने यह आप तोरिया कि तुसी कीरतपुर साहब तो बकाले चले जो। गुरमुखो उदों सिर्फ लफ्ज बकाला सी, बाबा शब्द नहीं सी इस पिंड नाल, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब आप इत्थे आए, माता गंगा जी दा पेका परिवार इत्थे, फिर गुरु तेग बहादुर साहब बकाले विच आ गए। आप सब नूं पता इत्थे इबादत की। उंज मैं उस दिन क्या सी कि भोरा केवल बाबा बकाला साहब नहीं, महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जिथे लम्मा समा रहिंदे जौल साहब, उन्हां दा सुभाਅ सी जे कुछ महीने रहना है, साल रहना है, उत्थे थां पुट के महाराज भोरे च रहिंदे सन। यही कारण एक बाबा बकाला साहब भोरा है ते एक दूसरा भोरा आनंदपुर साहब है। उस गुरुद्वारे का नाम ही भोरा साहब है जी, उसका नाम भोरा साहब है। महाराज का सुभाਅ सी जी उत्थे। इत्थे गुरु तेग बहादुर साहब दिन रात बंदगी च रहिंदे आ, किसे नूं ज़्यादा मिलते नहीं। हाँ सैर करन जांदे आ, शाम नूं निकलदे आ। माता गुजरी जी अपने पति की सेवा विच ने। समा लंघिया, गुरु हर साहब तो बाद गुरु हरकृष्ण साहब गुरियाई ते आए। महाराज 1656 ਨੂੰ गुरु हरकृष्ण साहब का जन्म होया, जिन्ना को असीं पढ़ने 1661 ਨੂੰ सन सम्मत नहीं, 1661 ਨੂੰ गुरगद्दी ते विराजमान होए। 1664 मार्च के महीने विच गुरु हरकृष्ण साहब प्रभपुर प्याना कर गए दिल्ली। जदों दिल्ली उन्हां दा अंतला समा शब्द मैं लफ्ज कथा वास्ते वरत रहा, उंज सच्ची है गुरु का ना आद हुंदा ना गुरु का अंत हुंदा है। सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। इत्थे फिर गुरु हरकृष्ण साहब जी दे माता कृष्ण कौर जी, उन्होंने पूछा हर गुरु साहबान चोला त्यागन तो पहला गुरियाई दी रस्म निभांदे सन, सानू किदे लड़ ला के चले हो? साडा इतिहास कहंदा गुरु हरकृष्ण साहब जिहड़ी गुरियाई दी समग्री सी हाथ नाल 3 वार परिक्रमा कीती ते शब्द वरते। बाबा बड़े निम्मे जे शब्द वरते। महाराज लेटे सन, मां नूं कहन लगे बाबा बसे ग्राम बकाले। याद रखो बाबा बकाला नहीं किया, बाबा अर्थ हो गया दादा। मेरा दादा साडे दादा जी बकाले विच रहिंदे ने। बाबा बसे ग्राम बकाले बन गुर संगत सकल संभाले। साडे बाबा जी बकाले रहिंदे आ, वो गुरु बन के सारी संगत दी संभाल करनी। हुण इह गल याद रखियो, ये जोत पग्गां नाल नहीं मिलदी हुंदी।
ਤੇ ਚੋਖੇ ਏਜੰਟ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਕੰਮ, ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਉਹ ਏਜੰਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਫੂਕ ਪਾਕ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਨੇ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਜੇ ਦਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਬਕਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਧੀਰਮਲ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੱਲੇ ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇਹਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਬੇਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਸੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। 22 ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ, 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੀਤਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 22 ਲਫ਼ਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਸੰਦ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਇਹ 22 ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਧੀਰਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਨੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ 22 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਫੋਟੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾੜਾ ਕਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੋਪ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਤੋਪ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਕਾਲਾ ਨੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਨ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਤਗੜਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ। ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਜਿੰਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ? ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਣੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੌਬੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮਲਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਾਤਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਣ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਜੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਚ ਵੜੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਚਾਈ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ? ਕਦੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ ਆਈਦਾ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਜੇ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਚਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਐਵੇਂ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜੈ, ਨਾ ਭਤੀਜੈ ਤਉ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਪਰ ਮਰ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ ਜੀ।
सीधी गल रब नूं गुरु नूं मनाइए। उन्होंने 7 बचन कह के जो अंदर गए, गुरमुखो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चा पातशाह उन्होंने सामने मोहरा रखियां, महाराज ने नेत्र खोले। वेखो इस गल नूं फिर ध्यान च रखियो। उन्हें भाई साहब पढ़ के गए, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई। जिहड़ी आ समस्या है ना जी, महाराज उत्थे चले गए ते किवें मोढा ला दिता। ओ गुरमुखो जिदन मेरा तुहाडा शरीर छड्डना असीं, जे बाणी दा आसरा लांगे ते गुरु ते उत्थे भी पहुंचदे ने जिथे साडे शरीर ने भी नहीं जाना। फिर बिनती, गुर का बचन बसै जी नाले है। जे गुरु साहब केवल दुनियावी तौर ते ने, फिर रस ने सतगुरु महाराज उन्होंने अपने मोढे तो सतगुरां ने बस्तर उतारिया, जेड़ी घासी पई सी, निशान पिया सी, गुरमुखो ध्यान दे आजे, दिखा के कहन लगे, भाई सज्जना तेरे दसवंध दी माया इन्नी बनदी है, अजे तां साडे मोढे ते लगे कोई निशान भी मुकम्मल भरे नहीं। गुरमुखो ए लफ्ज़ सुनन दी देर सी, हजूर नूं मत्था टेक के भाई मक्खन शाह ने खोका दिता, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। मैं बेनती करा, इत्थे फिर शाम नूं गोली चली महाराज गुरु तेग बहादुर साहब उत्ते। ये समस्या अज दी नहीं गोलक दी, ये याद रखियो। मैं बड़ियां गल्लां सिद्धियां जियां करना वा। ये समस्या उदों भी सी, ये कलियां हुण नहीं पग्गा लांदे, उदों ते महाराज नूं गोली चला दित्ती जी। इस ना इन्ना पदार्थ महाराज जी कोल आ गया। उन्होंने जदों गोली चलाई धीरमल दे कहण ते मसंद शीहे ने, महाराज ने गोली लंघदियां भी क्या, भले धीरमल भले जी, भले धीरमल तीर, धीरमल वाहिगुरू तेरा भला करे, परमात्मा तेरा भला करे। सारा समान लै गए। भाई मक्खन शाह डेरे चले गए अपने स्थान ते, जदों दस्या, याद रखियो भाई मक्खन शाह सब कुछ लैके आए। छे मसंद दियां मुश्कां बन दित्तियां। धीरमल नूं क्या पैरों जुत्ती ला, नंगे पैर चल। धीरमल डर गया। वो शब्द देखे उन्होंने, कहन लगे तू गुरु घर विचों है, जड़ा तू काम कीता तू सजा बड़ी वड्डी दा हकदार है। आके लै गया। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब जी ने देखा, हजूर ने कहा भी ये कादे लई बन के लैन दे। भाई मक्खन शाह बैराग सन, महाराज तुहाडे ते गोली चल जाए। हजूर कहन लगे, भाई मक्खन शाह कादे लई आए हो? कहंदे सतगुरु तुहाडी खुशी लैन लई। कहन लगे साडी खुशी इहदे विच इन्हां नूं खिमा कर दे। लव सुनियो, करनी इन्हों खिमा कर दे। खिमा वर्गा इशनान कोई नहीं, खिमा वर्गा दान कोई नहीं। सच एवे गुरु तेग बहादुर साहब दे कहण ते छड्ड दिता। इथों बाबा बकाला साहब तो हजूर अमृतसर जांदे ने। आप नूं पता होवे भाई मक्खन शाह जी नाल जांदे आ। मसंदा ने दरवाजे बंद कर दिते। असल च उस वक्त जिहड़ा प्रबंध सी ना, वो बाबे पिरथीए दी संतान कोल सी। मैं हिस्टरी पढ़ी, तकरीबन अद्धी 90 साल के करीब मैं कह लवां, 90 साल जौल साहब 90 साल के करीब दरबार साहब का प्रबंध मीणियां दे कोल रहा है। ये दोबारा तां आया जदों भाई मनी सिंह जी नूं हजूर भेजदे, माता सुंदरी जी भेजदे, उन्होंने दरवाजा बंद कर दिता ही दरबार साहब का। अज भी तुसी थड़ा साहब ते दर्शन करदे हो। मैं एक बेनती आप नूं करनी है, क्योंकि स्टेजां ते जवाब देन आपां बीबियां वाले मेहने भिड़ने अजकल प्रचारक है। एक ने कहा, दूजे ने जवाब दिता जी। तो मैनू अज जौल साहब ये समझ नहीं पैंदी सच की परिभाषा की है। जेड़े मैनू मनदे ना वो कहणगे भाई पिंदरपाल सिंह वर्गा सच्चा कोई नहीं। जेड़े दूजे नूं मनदे ने वो कहणगे इहदे वर्गा सच। फिर सारे कहणगे एक तू ही है जिन्हें पंथ थमिया होए। सब तो वड्डा झूठ है, हर बंदे दा आपो अपना धड़ा, हर बंदे दा आपो अपना सच है। जेड़ा सच है, जेड़ा आद सच, जिन्हें कदे नहीं बदलना। सच है वे गुरु तेग बहादुर साहब इशनान करके थड़ा साहब ते बह के गए। सवाल उठता जो गुरु जोत सी पर दरबार साहब जान दी की लोड़ नहीं। प्यारे सानू दसन आए सन साडा केंद्र जे, ये लोग बूहे भी बंद कर देन कदी हरमंदर साहब तो टुटना नहीं। ये बड़ी वड्डी गल है, ये तो टुटना नहीं। हालांकि आप सब नूं पता है कि हरमंदर साहब दे चारे दरवाजियां नूं किसे दरवाजे नूं बाहरों कुंडी नहीं लगी।
ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਚਾਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਮਸੰਦਾਂ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪਿੰਡ ਵੱਲੇ ਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਅੰਦਰ ਸਰੀਏ, ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਲੇ ਪਿੰਡ ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਆਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ। ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਮਾਈ ਖਰੋ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਮਸੰਦ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹਿ ਮਸੰਦ, ਇਹ ਲਓ ਬਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ। ਮਸੰਦ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਸਨਦ। ਮਸਨਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੱਦੀ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਸੰਦ ਕਹਾਂਦੇ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਈਰਖਾ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਟਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸਫੇਦੂ ਮੇ ਜੈ ਸਿੰਘਪੁਰਾ, ਉੱਥੇ ਜੈ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਮੋੜੀ ਗੱਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਬੜਾ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਵਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੂਰਬ ਨੂੰ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਬੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਲਈ ਆਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਇਸ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਸ ਲਾਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਧੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਲੱਗ ਜਾਏ, 9-10 ਮਹੀਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੰਮਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ। 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। 41 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨੂੰ 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 33 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਕੁੱਖ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਮਰਦ ਅਗੰਬੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। 33 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖ ਅਰਾਦਾ ਬਹੁਬਦ ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਾ ਤਿੰਨ ਜੋ ਕਰੀ ਅਲਾਕੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂਤੇ ਭੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੁਰਦੇਵਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏ, ਧਰਤੀ ਪੱਟ ਸੁੱਟਦਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਾਗ ਲਾਣ ਲੱਗਾ, ਜਿੱਦਨ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਦਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਪਟਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ।
मैं अर्ज करा उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह आए ते महाराज जी दे शब्द बड़े प्यार भरे ने। मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुलराए, कीनी अनक भांत तन रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा, जब हम कर्म धर्म मो आए, देवलोक ता पिता सिधाए। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब उन्होंने आनंदपुर निवास रखिया। जेड़ा शहादत वाला दिन आप जी मना रहे हो, कश्मीरी पंडित आए, क्योंकि अज भी कश्मीर भी जिन्ने मुसलमान ने ये सारे कन्वर्टड ने, तकरीबन ये कन्वर्टड ने। जेड़े हिंदू वीर सिख भी ने, इन्हां दियां आपस विच गोतां मिलदियां ने सारियां दियां। औरंगजेब ने कश्मीर की धरती चुनी, उन्हां कहा जा इस्लाम ते जा मौत। पर मैं एक गल आप जी नूं कहांगा, अज वर्ल्ड वाइड धर्म की परिभाषा क्षमा करो बदल चुकी है। ये सच कहना भी धर्मी बंदे जिहड़े अपने आप नूं कहांदे ने सो काल्ड, वो सिर लाण तक जाणगे। अज धर्म डर बन चुका है। कोई जबान नाल डराई जांदा, कोई डांग नाल डराई जांदा, कोई एजेंसियां राही कन्वर्ट करके डराई जांदा है। वो गुरमुखो ये गल याद रखियो, भारत दे लोको, जिस दिन कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहब आए, गुरु तेग बहादुर ने नहीं क्या कन्वर्ट हो के सिख बनोगे तां मैं तुहाडी मदद करांगा। कहन लगे गुरु नानक दा दर है, तुसी तिलक लाओ, जनेऊ पाओ, तुसी मजलूम बन के आयो, मैं ढाल बन के तुहानू बचावां। तुहाडे नेड़े करतारपुर है। सुनो इस बेनती नूं। हालांकि पंडित किरपा राम सिख बने ने, पंडित किरपा सिंह बन के चमकौर दी गढ़ी च गुरु गोबिंद सिंह दे सामने शहीद होए। गुरमुख प्यारे आए बैठे ने, बाबा गुलाब सिंह चमकौर साहब तो ने ना जी, उत्थे पंडित किरपा राम किरपा सिंह शहीद हुंदे ने। एक गल होर असीं सारे इत्थे पाने, पैंदे खां थल्ले डिग पिया, ढाल दी छां कीती। महाराज ये नहीं क्या जपजी साहब पा लो फटाफट, ढाल दी छां ते पैंदा तड़प रहा। हजूर कहंदे कलमा पढ़ो कलमा, क्योंकि गुरु नानक साहब दा घर लालच नाल, जोर नाल, धक्के नाल ते गंदियां साजिशां रच के किसी नूं कन्वर्ट नहीं करता। आ जिन्ना सिंघां ने अमृत छकिया तुहानूं पता है, हो सकदा पंजां लगण वाले बैठे होण। जदों बाटा तैयार हुंदा संगत जी, पंजां प्यारियां विचों जथे सरदार साहब उठ के कहंदा है, खलो के विचों पंजां खलोते ने, जेड़ा बंदा लालच नाल, डर नाल, भय नाल, धक्के नाल आया है, वो बाहर जा सकदा, क्योंकि अमृत मजबूरी नाल नहीं, प्रेम दी खेड है। असीं पंज प्यारे कहंदे ना साडे अति सन्मानयोग सिंह साहबान पंज प्यारे साहब आ रहे। मैं बेनती करा, पंडित ने आके उन्हें कहा जी साडा धर्म खतरे च। महाराज जी ने कह दिता तुसीं जाके कह दिओ। क्या तो उन्हें गवर्नर नूं सी ना, औरंगजेब कोल ते नहीं गए पंडित, उत्थे गवर्नर दे कोल गए। ध्यान दिया थोड़ा जिहा, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह उन्हां दी जिहड़ी यात्रा है, हुण कई थावां ते दो वारी गिरफ्तारी दस दिया, पर जिहड़ी परंपरा उहनूं तोड़ना नहीं चाहिदा। हजूर गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर साहब की धरती तो तुरदे आ, ते आप नूं पता है जिस थां ते पंडितां ने खलो के पुकार की, वो थड़ा मौजूद है, हुण प्रकाश हो गया उत्थे। ये थावां एवें नहीं जिहदी किते ना सुनी जाए, उत्थे खलो के अरदास करो, गुरु तेग बहादुर पुकार सुनते ने। महाराज गुरु तेग बहादुर साहब गए आ, नाल सिख गए, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, बाबा भाई गुरदित्ता जी, ये सारे सिंह जाते, सिख जाते। महाराज आगरे तो गिरफ्तार किया जाता है। आप सब नूं पता है, दिल्ली गुरु तेग बहादुर साहब नूं लिआंदा जांदा कोतवाली, जिहड़ा सीसगंज स्थान है। गुरमुखो थोड़ा जिहा मैं सिर्फ मिनट तुहाडे 5 की लाने ने, मैं अगे कथा करनी है चल के, क्योंकि मैं शहादत तक आना चाहना, कोई डिटेल च नहीं गए। भाई मती दास, भाई दस्ती दास ते भाई दयाला जी हजूर नाल कैद ने। गुरु तेग बहादुर साहब नूं पिंजरे विच कैद किया गया। वो पिंजरा इन्ना सोए ला के बनाया सी, ना खलो सकते हो, ना बह सकते हो, ना पिछे ना अगे। हजूर सच्चे पातशाह सिर्फ उन्होंने 3 ही गल्लां कहियां गईयां। पहली गल करामात दिखाओ, दूजी गल
जे करामात नहीं तो इस्लाम नू कबूल करो। तीसरी, जे इस्लाम लई ते मौत लई तैयार रहो। तीन ही गल्लां सन, करामात, इस्लाम ते मौत। हजूर ने क्या कदाचित नहीं। उस वक्त जिहड़ी अंग्रेजी महीने की तरीक सी 10 नवंबर 1675, 3 सिख गुरु तेग बहादुर साहब के सामने शहीद किए गए। ये 10 नवंबर नूं होया। भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी। आप नूं पता है ये भाई मती दास, भाई सती दास, भाई सखी दास ते भाई जती दास 4 भरा सन। भाई सती दास परशियन दे सिरे दे विद्वान सन। कहते जेड़ी गलबात गुरु तेग बहादुर साहब दी होई वो भाई सती दास ने लिख लई सी, वो नष्ट कर दी गई। भाई साहब भाई मती दास साडा इतिहास कहता, क्योंकि अज पुरानियां गल्लां सुनाने आधुनिक विद्वानां लई साइंस ही गुरु है ते साइंस ही रब है। हालांकि सानू पता हुंदा केड़ा बंदा की बोल रहा ते की पढ़िया, पर असी उस चीज नू सिख अपने गुरु दे तशद्दुद नू सह सकेगा। भाई मती दास जी ने कोई गल की, महाराज दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का देंगे। हजूर ने क्या मती दास जी दात कित्थों? कहन लगे तुहाडे चरना तो। कहन लगे जे समुंदर अडोल खलोता होवे ते बूंद नू आपा नहीं गवाना चाहिए। उन्होंने पता लग गया भी अजमत है ना कोई। भाई मती दास जी नू शहीद किया गया। गुरमुखो गल करनी बड़ी सौखी है, सिक्खी की है। आ लकड़ दियां गेलियां लै, गेलियां शब्द अजकल तो कोई न्याणियां नू पता नहीं लगना, गेलियां वले शतीर की बाले की। लकड़ दी गेलियां विच बंध दिता, दोनों हाथ एक पासे। भाई साहब दे केस खोल दिते गए। काजी अब्दुल वाहब, जलाद जलालुद्दीन, दरोगा अब्दुल्ला, उन्होंने फतवा दे दिता काजी ने इनू आरे नाल चीर दिओ। गुरमुखो सीस ते रख के आरा चीरन लगे। गुरु तेग बहादुर साहब दा पिंजरा बाहर है, इस करके भी देख के अंदर दहल जाए। आरा चलिया। ज्ञानी प्रताप सिंह उन्होंने लिखे है तो कविता ही, 2 उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर, मती दास जी बोलदे सुन काजी धर धीर, रोम रो विच मैंडड़े प्रीतम वसिया आप, आरा मैनू भांदा धर्म छड्डना पाप, टुकड़े इस शरीर दे जे करें करें जे लाख करोड़, तां भी धर्म ना छोड़ सा तेरा दीन नहीं लोड़, आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए, सिर जांदा ते जान दे मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। गुरमुखो जदों आरा चलन लगा, भाई साहब ने जपजी साहब शुरू किया। मैं फिर बेनती करा गुरसिखो, सवेरे उठने सार मैं कोई गल स्टेज तो ये नहीं कहांगा जी मैं ना कमावा दा। पहला मैं सी जोल साहब उठना, चलो बुरश कर लेना। पता नहीं एक दिन मन च आया कि पैर पलंग तो थले, मंजे तो थले तां लाओ, घट्टो घट एक जपजी साहब का पाठ करके। हुण ये विशा नहीं भी अजे चुली नहीं की, गुरमुखो ये तो कमली झूठी झूठी दी झूठी रहिंदी है। इनू निम नाल भावें तुसीं दातन कर लो, किकर दी कर लो, भावें बाबे रामदेव वाला लै आओ मंजन जिहा। ये सुची उदों हुंदी है, सूची भई रसना नाम कहत गोबिंद का। हुण हुण जपजी साहब का पाठ शुरू होया। साडा इतिहास कहंदा है कि भाई साहब दे दोनों टुकड़े काली नाल कर दिते ते जपजी साहब की आवाज दोनों टुकड़ियां विचों आई। अर्धो उर्द चराए सो डारा, परयो पृथ्वी पर खवै दुए फारा, दोनों तन ते जपजी पढ़े खेर ते सब कह अचरज बड़े। हुण इत्थे एक सवाल होवेगा जी, टुकड़ियां चों जपजी की आवाज आउंदी है? गुरु तेग बहादुर दा पहला श्लोक ही है सच्चे पातशाह दा, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भज मना जे बिद जल को मीन, जे बिद जल को मीन, मीन पकर फांक्यो और काट्यो, रांद कियो बो बानी, खंड खंड कर भोजन कीनो, तऊ ना बिसरियो पानी। टुकड़ियां चो आवाज आई होए। सिख शब्द इन्नी ताकत मौत ते फतेह पा गया जी। हुण सवाल उठेगा जी, श्वास नाड़ा कट्टियां गया, मैनू पता है
ਸਾਇੰਸ ਸੇਂਟ ਕਹਿਣਗੇ, ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੈ ਲੈ ਸਾਹ ਜਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇ ਅਸਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਵਾਲਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚੀਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਚੀਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਬਲ ਦੀ ਦੇਗ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ 12 ਭਰਾ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਮਰਚੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। 11 ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 10 ਤੇ 7 17 ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੋਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੈਗਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀਤੋ ਬਾਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਦੇਗ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਾੜਤਾ। ਇਹ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਸਮ ਸਕਿਨ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਅੱਧ ਸੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ। ਸਾਖੀਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਣ ਪਲੀਜ਼ 11 11:30 ਵਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਹੀ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪਰਤ ਕੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ, ਕਰਾਮਾਤ, ਮੌਤ। ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਰੇ ਨਾਲ, ਦੇਗ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਬਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਡੋਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੌਤ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗੀਤ ਹੀ ਮੌਤ ਦੇ ਗਾਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨ ਸਕੇ ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਚਿੰਤਾ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੌਤ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ, ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ? ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ ਜੋ ਅਨਖੋਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੂਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਖੂਹੀ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖਿਓ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਭੀੜਾਂ ਕਦੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ 11 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। 1664 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਭੀੜ ਸੀ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ। 11 ਸਾਲ 'ਚ ਲੋਕੀ ਬਦਲ ਗਏ ਓਏ। ਉਹੀ ਭੀੜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੇਖਣ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਭੀੜ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਧਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਉਦਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਠੌਰ ਜੀ,
ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ 10 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਉਦੋਂ ਜਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਸੀਸ ਕਿਉਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਆਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਐਸੇ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਬੋਰਡ ਸੀ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਉਂਝ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਥੱਲੇ ਵੇ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਨੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਡਰਨੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਮੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸਰੂਪ ਰੱਖੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੀੜ ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਜਲਾਲੁਦੀਨ ਉਹਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕੀਤੀ, ਸਮਾਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣਾ ਫੂਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਬ, ਦਰੋਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਗੁੰਚਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਕਬਾ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂ ਮਾਣੀ, ਵੇਖ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰਖਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇਗਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆਉਂਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਲੱਖਾਂ ਲੈਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋਹ ਤੇਗਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮਖੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਪ ਨਾ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚੋਲਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰਮਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਮਤੀ ਦਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਏ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮਣਾ ਅੱਖਾਂ ਛਲਕਣ ਨਾ ਦਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਅਧੂਰੀ ਏ, ਸੀਸ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਠ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। 3 ਜਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਉਦਾ, ਭਾਈ ਰਠੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਗੁਰਮਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੋੜਾ ਲੱਗਾ। ਵੈਸੇ ਐਤਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਵੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਸ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਂ ਧੜ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਗੁਰਮਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਅਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾ, ਏਡੇ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ। ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਧੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੜ ਲੈ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬਾਗਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਖ ਵਾਹੂਦੀਨ ਦੇ ਤਕੀਏ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਲੋ ਢਾਸਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਬਾਗਪਟ ਤੋਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤਰਾਵੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਧੋਬੀ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਟਾਂਗਰੀ ਨਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਅੰਬਾਲਾ ਛਿੰਬੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਸੀਸ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ।
ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਲਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਸੀਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਬਸਤਰ ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਸੀਸ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੱਟਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਤੀਸਰਾ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਖਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਤਖਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। 29 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਟੋਟਲ ਰਹੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 29-30। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਦਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਟੇਕਦੇ। ਜਿੱਦਨ ਆਏ ਉਦਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਦਾਸੀ ਸੀਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਥੜਾ ਬਣਾ, ਉਹ ਥੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ, ਤੀਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਸਦਾ ਪੰਥ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਸਦਾ ਪੰਥ ਸੰਗ ਸਮੇਟੇ। ਇਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਚਿਖਾ ਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਨ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੀੜਾਂ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਇਹ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਖੰਸ, ਬਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਸ, ਮਿਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ, ਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਉਤਰਿਆ ਸੀਸ ਗੰਜ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਸ ਲੰਘਿਆ ਸੀਸ ਗੰਜ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਸ ਗੰਜ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੀਸ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਲੱਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਗੰਜ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਬਣਾਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਸਾਧਨ ਖੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ, ਧਰਮ ਖੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ, ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਠੀਕਰਾ ਪੰਨਿਆ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੇ, ਸਮਝੋ ਸਿਰ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਲੱਗਾ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ, ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ, ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨੂ ਆਨ। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। मैं इन्ना समा मैनू क्या सी, मैं 10 मिनट वध ही ला दिते आ। गोबिंदर सिंह धन्नवाद तेरा है ते जिन्ना पुरानियां अमृत छकिया उन्होंने धन्नवाद। गुरमुखो बेनती जे गुरु साहब नाल जुड़िए, ये सारी आपां कहने
ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।